Hello, welcome to Sense of School of Life Sciences. Today we shall talk about Hardy-Weinberg equilibrium. According to Hardy-Weinberg equilibrium, the relative frequency of alleles remain constant from generation to generation in a population where the organisms are sexually reproducing. You know, Hardy-Weinberg equilibrium is intimately connected with or correlated with population genetics. That is the study of different genes and their alleles in a population. Population genetics, population ecology, population genetics, evolution. Population എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്താണ് population? Organism of the same species living in a particular area at a particular time. ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു population എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെൻഡിലിയൻ population, pre-interpreting population. അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ population concept you should bring it in mind. So the Hardy-Weinberg formula allows scientists to determine whether population has occurred. ഒരു populationൽ ഒരു നിശ്ചിത ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് എന്തെല്ലാം മാറ്റം വന്നു, ഇവോൾവ് ചെയ്തു, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Any changes in the frequency, in the gene frequencies in the population over time can be detected. The law essentially states that if no evolution is occurring, allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. In order for equilibrium to maintain in effect, that is, no evolution is occurring, then the following 5 conditions must be met. അങ്ങനെ allele frequencyയിലെ വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. കണ്ടീഷൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ്: no mutations must occur so that new alleles do not enter into the population. No gene flow can occur, അതായത് no migration of individuals into or out of the population. അതാണ് no gene flow. Random mating must occur, that is, individuals must pair by chance. അവിടെ മേറ്റ് ചോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഹാർഡി-വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം occurs in panmictic population. പാൻമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം മേറ്റിംഗ്. ഇത് PSC ടെസ്റ്റിലെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേർഡ് ഓർത്തിരിക്കുക, പാൻമിക്സസ് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു റാൻഡം മേറ്റിംഗ് ഷോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പാൻമിക്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ. ഇപ്പോൾ the population must be large, yes, so that no genetic drift can cause allele frequencies to change. നമുക്കറിയാം genetic drift plays in small population. genetic drift പ്രത്യേക ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പഠിക്കണം. അപ്പോൾ infinite population is necessary because the larger the population size is the harder to change the allele frequency. Okay. No selection, natural selection പോലൊന്നും നടക്കത്തില്ല. Can occur so that certain alleles are not selected for or against. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. So to maintain this in the equilibrium, no mutation, no gene flow, random mating, population must be large, no selection. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഒബ്വിയസ്ലി ഹാർഡി-വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം cannot exist in real life, അല്ലേ? കാര്യം എവല്യൂഷൻ സാധാരണ നടക്കും. എന്നാലും എവല്യൂഷനിസ്റ്റിന് allele ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വ്യത്യാസം ജെനറ്റിക്സിന് പിന്നെ ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നു പഠിക്കാൻ കഴിയും. അതൊന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഫാക്ടേഴ്സ് which affect ഹാർഡി-വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം. മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഹാർഡി-വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്സെറ്റ് ആകുന്നു. ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്സെറ്റ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ? അതിന് മറ്റേതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ, ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, റിക്കോമിനേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകരുത്. അപ്പോൾ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് which affect ഹാർഡി-വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം. The Hardy-Weinberg law states that in a large population of sexually reproducing organisms in which mating takes place at random, mate choice,
the proportion, the frequency of contrasting genes remains constant through successive generation. This means that if all other factors remain constant, the frequency of particular genes and alleles will remain constant in a population through generation. This kind of stability at the genetic level is called genetic equilibrium. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസിയും ജീനറ്റിക് ഫ്രീക്വൻസിയും ഒക്കെ പലയിടത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോബ്ലംസ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ കോളം വരച്ചിരിക്കുകയാണ്, ടേബിളാണ്. ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ, ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അല്ലീൽസ്, ജീനറ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിരിക്കുക. പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇവിടെ ഇതാ 5 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കാണിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇതാ 1 2 3 4 5. ഇവിടെ ഡോൺ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സ്മോൾ പോപ്പുലേഷൻ. ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തതുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 10-100 പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്മോൾ പോപ്പുലേഷനിലല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. 4-5 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്മോൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി 5 വരച്ചത്. അപ്പോൾ ലാർജ് പോപ്പുലേഷനിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ജീൻ പൂൾ എന്ന് ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ അല്ലീൽസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം, ജീനോടൈപ്പാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജീൻ പൂൾ, ഇവിടെ ജീൻ പൂളില് എന്താണ് ജീൻ പൂൾ പറഞ്ഞത്? സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ അല്ലീൽസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. ഇവിടെ ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിലുള്ള അല്ലീൽ എല്ലാത്തിനും സം അല്ലേ ജീൻ പൂൾ. ഇവിടെ എത്ര അല്ലീലുണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 തന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ജീൻ പൂൾ. ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അല്ലീൽസ് നോക്കാം. ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ അല്ലീൽസ്, ഇവിടെ എ ക്യാപിറ്റൽ എ, അത് ഹാർഡി-വെയിൻബെർഗ് ഫോർമുലയിൽ P+Q എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിലൂടെ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ പി ആയിട്ട് പറയാം. സോറി, അല്ലെങ്കിൽ പി, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പി. ഇവിടെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ? അതായത് ഇവിടെ എ, ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ എ, ദാറ്റ്സ് പി. എത്രയാണ്? നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം. 1 2 3 4 5 6 തന്നെയല്ലോ. അപ്പോ 10 അല്ലേ മൊത്തം അല്ലീൽസ്. അപ്പൊ 10 6 6/10 0.6. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അല്ലീൽസ് ഇവിടെ. ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സ്മോൾ എ എന്താ? ഇവിടെ സ്മോൾ എ നമ്മൾ ഫോർമുലയിൽ എടുക്കുന്നത് P+Q Q അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എ പകരം Q എടുക്കാം. Q ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് Q ഓർ എ ഇവിടെ എത്ര? എ സ്മോൾ എ 1 2 3 4 4/10 എന്താ 0.4 എന്നല്ലോ. അപ്പൊ P+Q = 1 എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹാർഡി-വെയിൻബെർഗ് ഫോർമുലയില്. അപ്പൊ Q അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും? അപ്പോ 1 - P. അപ്പൊ 1 - P എത്രയാ? 0.4 അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നെന്ന് കൂടെ പറയാനായിട്ട് ഞാനിത് ടേബിൾ വരച്ചതാണ്. സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ജീനോറ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കാം. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ചെക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ഹെറ്ററോസൈഗസ്, ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ഹെറ്ററോസൈഗസ്, സ്മോൾ എ. ഇവിടെ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എത്രയുണ്ട്? ക്യാപിറ്റൽ എ തന്നെ. ക്യാപിറ്റൽ എ നമ്മൾ എന്താ പി ആയിട്ടല്ലേ? പി സ്ക്വയർ. ഇനി ഹോമോസൈഗസ് റെസിസ്റ്റീവ് എത്രയാണുണ്ട്? 1 അല്ലേ സ്മോൾ എ. അപ്പൊ Q ഇവിടെ Q സ്ക്വയർ. ഇനി ഹെറ്ററോസൈഗസ് എത്രയുണ്ട്? 2 ഉണ്ട്. മനസ്സിലാക്കുക. എന്തായാലും ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ. അപ്പൊ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനന്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ഇൻറ്റു 2 2 പ്രാവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ 2P കൊടുക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഹാർഡി-വെയിൻബെർഗ് ഫോർമുല നമ്മളതാണ് P സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2PQ പ്ലസ് Q സ്ക്വയർ = 1. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇനി P സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2PQ പ്ലസ് Q സ്ക്വയർ = 1. ദിസ് ഈസ് എ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് P+Q സ്ക്വയർ അല്ലേ? ദാറ്റ് 1. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അല്ലീൽസും ജീനോറ്റൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി. കാര്യം ഇത് നമ്മള് പ്രോബ്ലംസ് പ്രത്യേകം പ്രോബ്ലം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം മിക്കവാറും ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ചോദിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത് അതിന് പ്രത്യേക ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് സാമ്പിൾ 1-2
ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി, ജനറേറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സിം ടു ബി സിമ്പിൾ, പക്ഷെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. ദെൻ നോൺ റാൻഡം മേറ്റിംഗ് leads to departure from Hardy-Weinberg equilibrium. താനല്ലോ കാര്യം, ഹാർഡി-വെൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം, ആ ജനറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അത് റാൻഡം മേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം, റാൻഡം ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ നോൺ റാൻഡം മേറ്റിംഗ് എന്താ ലീഡ്സ് ടു ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം ഹാർഡി-വെൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻബ്രീഡിങ് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഹോമോസൈഗസ് ഉണ്ടാകില്ലേ. അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് അസോർട്ടേറ്റീവ് മേറ്റിംഗ്, ഇതെല്ലാം ഹോമോസൈഗോട്സ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകൾ ചേർത്തിട്ട് അസോർട്ടേറ്റീവ് മേറ്റിംഗ് വന്നാൽ ഹാർഡി-വെൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് അഫക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കുക സാധാരണമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് അസോർട്ടേറ്റീവ് മേറ്റിംഗ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അസോർട്ടേറ്റീവ് മേറ്റിംഗ് takes place when sexually reproducing organism choose to mate with the individuals similar, that is positive, or dissimilar, that is negative, to themselves in some specific manner. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം, അന്നേരം കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അസോർട്ടേറ്റീവ് മേറ്റിംഗ്, നെഗറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് മേറ്റിംഗ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട്, വളരെ ചെറുത് ഡോർഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടോളായിട്ട് മാത്രമായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ഡോർഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡോർഫുമായിട്ട് മാത്രം മേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അസോർട്ടേറ്റീവ് മേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇനി ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡോർഫുമായിട്ട് മാത്രം മേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ, അതുപോലെ ഡോർഫ് ടോളുമായിട്ട് മാത്രം മേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇത് നെഗറ്റീവ് അസോർട്ടേറ്റീവ് മേറ്റിംഗ് ആണ്. മനസ്സിലാക്കുക. In evolution, these two types of associative matings have the effect of increasing or decreasing the range of variation. Positive associative mating results in disruptive natural selection, while negative associative mating or adine disassociative mating ennu parayum. വീടുകളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക. Results in stabilizing or balancing selection. ഇതെല്ലാം ടൈപ്സ് ഓഫ് സെലക്ഷനും വെച്ചും ചോദിക്കും, ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രത്യേക വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടു കാണുമല്ലോ. കാണാത്തവരത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, അതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയും ചോദിക്കും. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് അസോർട്ടേറ്റീവ് മേറ്റിംഗ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. അവിടെ എന്താ, രണ്ട് എക്സ്ട്രീമുകളാണല്ലോ. ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ ഡിക്രീസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയേഷൻ, ബട്ട് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് വേരിയേഷൻ. അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ. ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് അസോർട്ടേറ്റീവ് മേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ, while negative associative mating or disassociative mating results in stabilizing or balancing selection. Stabilizing selection maintain or decrease the range of variation, but disruptive anangelo that will increase the variation. So ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്താ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇൻബ്രീഡിങ്, അത് ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ചോദിക്കുള്ളൂ. അത് നെറ്റിലല്ല, നെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലം ഈ ക്ലാസ്സിലല്ല, മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യും. ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രോബ്ലം പ്രത്യേക ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അന്നേരം ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും. എന്നാലും ഒന്ന് കാണുക. ഓക്കെ, the probability that the two alleles at a given locus are identical by descent, the extent to which an individual is more likely to be homozygous rather than heterozygous because of related parents. The inbreeding coefficient F, the inbreeding coefficient is represented here, is 1 minus the observed frequency of heterozygous over that expected from Hardy-Weinberg equilibrium. F is equal to 1 minus observed heterozygosity divided by expected heterozygosity. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ പ്രോബ്ലം പ്രത്യേക ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം കൂടുതൽ പറയാം. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം.
Hardy-Weinberg principle states that allele frequencies in a population will remain constant over generations if certain assumptions are met. ഇവിടെ assumptions നമുക്ക് വായിക്കാൻ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന which of the above factors will cause changes in allele frequencies over generation എന്നാണ് ചോദിക്കുക. അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് Hardy-Weinberg equilibrium എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ടർ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. എന്താണ് റാൻഡമേറ്റിംഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം കീപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലെ. മേറ്റ് ചോയ്സ് തെറ്റല്ലേ? ഇത് സ്മോൾ പോപ്പുലേഷനിലാണോ? അല്ലല്ലോ. ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് പോലുള്ള എവല്യൂഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ലാർജ് പോപ്പുലേഷനാണ്, ശരിയാണ്. ലാക്ക് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ശരിയാ. അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ അത് വരത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമല്ലോ ലാക്ക് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ അതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ BCF അതായത് നാലാമത്താണ്. ഓക്കെ, then മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Hardy-Weinberg principle comes from considering what happens when Mendelian genes act in a population. The model predicts that there will be no change in allele frequencies when allele frequency വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ migration into the population occurs at a steady state. Migration നടന്നാൽ എന്താണ്? ചേഞ്ചസ് ഇൻ allele frequency ഉണ്ടാകും. പോപ്പുലേഷൻ സഫേഴ്സ് ബോട്ടിൽനെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതും ഇല്ല. റയർ ന്യൂ മ്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ. അവിടെ കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു എങ്കിലും അതും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും. നോ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്. അതെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ അല്ലേ. നാലാമതാണ്. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 1-2 ചെറിയ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ചില ഫാക്റ്റുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അലീൽസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്, അതിന്റെ പൊസിഷൻ, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നാണ്. ഇമാജിൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് 100 snails in which shell color is controlled by 2 alleles. ഇതെല്ലാം capital B black, small b yellow. What is the total number of loci for the gene for shell color in this population എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുക. ഇവിടെ ഷെൽ കളർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനിന്റെ 2 അലീൽസ്, ഡിപ്ലോയിഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ 2 അലീൽസ് കാണുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി ആണെന്നിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമില് ഒരു പ്രത്യേക ലോക്കസിൽ ഒരു അലീൽ കാണണം അല്ലേ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ബി, ഇവിടെ സ്മോൾ ബി എന്നിരിക്കട്ടെ. ഹോമോസൈഗസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും 2 ലോസൈ കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന 100, ഇമാജിൻ എ പോപ്പുലേഷൻ 100 snails ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്രോമസോം, പെയർഡ് ക്രോമസോം, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ഹോമോസൈഗസ് ക്രോമസോം കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഓരോ ജീനിനും ഇരിക്കാനായിട്ട് ഓരോ അലീലിനും ഇരിക്കാനായിട്ട് 2 ലോസൈ കാണും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, what is the total number of loci for gene for shell കളറിനുള്ള ആ അല്ലീൽസുകളുടെ ലോസൈ ആയിട്ട് ഷെൽ കളറിലുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ബ്ലാക്ക് ആകട്ടെ യെല്ലോ ആകട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ലോസൈ കാണും അല്ലെ, ഓരോ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം അല്ലേ. അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ? ഇവിടെ ഒരു ഹോമോലോഗസ് 2 എണ്ണം കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, അവിടെ 200 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, then next, in a population of 100 snails, 20 are yellow, small b, and 80 are black. അത് ബ്ലാക്ക് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആകാം, ഹോമോസൈഗസ് ആകാം. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ D or capital B small b. Of the 80 black snails, 30 are homozygous and 50 are heterozygous. അപ്പോൾ 80 ബ്ലാക്ക് ഉള്ളതിൽ 30 എണ്ണം ഹോമോസൈഗസ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. Then 30 are
the heterozygous. അപ്പോൾ how many loci for this gene are occupied by capital B എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ യെല്ലോ സ്നെയിൽസ് 20 ആണ്, അപ്പോൾ സ്മോൾ ബി ആണല്ലോ. ബ്ലാക്ക് സ്നെയിൽ 80 ആണ്. ഹോമോസൈസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 30 ആണ്, അത് ക്യാപിറ്റൽ ബി. അതില് ക്യാപിറ്റൽ ബി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 30, 60 അല്ലെ. ഹെട്രോസൈഗസ് ബ്ലാക്ക് സ്നെയിൽ ആകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബി എത്രയുണ്ട്? ഇവിടെ 50, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി 50. നമുക്ക് ഇരട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാര്യം 50 ക്യാപിറ്റൽ ബി കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 30 × 2 60 + 50, അപ്പോൾ 110 അല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഞാൻ തന്നത് വളരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും PSC ടെസ്റ്റിൽ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലത് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കാര്യം. Then in a population Hardy-Weinberg equilibrium, 0.16% of the people have genotype A. Match the genotype small a with their percent of the population given below. ഇവിടെ ജീനോടൈപ്പ് സ്മോൾ എ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹാർഡി-വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെ ഫോർമുല ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. A plus A, capital A plus small a square is equal to A square plus 2 capital A small a plus A square. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്താ അതാണല്ലോ 0.16 എന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എ കിട്ടും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാ? ക്യാപിറ്റൽ എ ഫ്രീക്വൻസി 0.4. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം P plus Q is equal to 1. അപ്പോൾ അവിടെ Q is equal to 1 - P. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എ പ്ലസ് സ്മോൾ എ 1. സ്മോൾ എ is equal to 1 - 0.4. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 0.6. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ A സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ അവിടെ 0.36 അല്ലേ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The gene frequency of 2 alleles, capital A and small a, are 0.7 and 0.3 respectively. അപ്പോൾ രണ്ട് അല്ലീൽസുകളുടെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ എയുടെയും സ്മോൾ എയുടെയും. വാട്ട് ഈസ് ദ ജീനോടൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ? അപ്പൊ ഇവിടെ ജീനോടൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ആണ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയാൻ ഹെട്രോസൈഗസ് അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫോർമുല അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. A സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ പ്ലസ് A സ്ക്വയർ. ഇവിടെ എ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഒറ്റ അല്ലീലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിരുന്നാൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ കാണും. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ സ്ക്വയർ കാണണം, അങ്ങനല്ല സ്ക്വയർ. അതുപോലെ 2PQ ക്ലിയർ അല്ലേ. ഇവിടെ P 0.7 × 0.3Q 2PQ അല്ലേ. ഇവിടെ സ്മോൾ എയുടെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? ജീനോടൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി 0.42 കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ if you like this video, please subscribe, like and share. Thank you.